ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, यानी जो श्रोमणी अकाली दल है जिस दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने और जो अकाली दल दिल्ली सी जिस दे प्रधान परमजीत सिंह सरना सी और उन्होंने हुण वो श्रोमणी अकाली दल दे विच उसदा मर्जर कर लिया और हुण श्रोमणी अकाली दल वालों परमजीत सरना नूं दिल्ली इकाई दा पार्टी दा प्रधान थाप दिता गया, कमान दे दी गई है। सो अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने खुद इसका ऐलान किया और इस दे नाल नाल भी कहा कि बाकी सूबियां दे विच भी पंथक प्रचार की जिम्मेवारी परमजीत सरना की रहेगी। और सरना ने भी इस मौके सुखदेव सिंह ढींडसा ते निशाने साधे। अकाली दल के पुराने साथी रहे सुखदेव सिंह ढींडसा ते कि उन्हां दी वजह नाल पार्टी छड्डनी पई सी मैं भी अकाली दल का साथी ही, पर काफ़ी सालों तक एक सिद्धी लड़ाई लड़न तो बाद अज दो धिरां जिहड़ियां ने वो मुड़ तो इकट्ठियां होईयां ने। हुण इसते मायने की ने, इस ते अज गलबात करांगे। सो पंथक मेल नाम रखा गया सी अज दे समागम दा। इस पंथक मेल दे मायने की ने या इस पंथक मेल दा अगले दिनां दे विच किस तरीके दा असर देखने नूं मिल रहा मिल सकदा है, क्यों ये पंथक मेल होया, की इस दे पिछे वजह रही, कि श्रोमणी अकाली दल दे जिन्ने साथी सी वो किनारा कर गए, इस करके अकाली दल नूं नवें साथी दी भाल सी, कि इस करके सरना भरावां दा रुख करना पिया, या इस दे पिछे होर कोई सियासी रीजन सी, किस तरीके नाल अकाली दल हुण अगे वधना चाहुंदा है, या इस दे पिछे अकाली दल दी कोई छुपी हुई स्ट्रैटजी है। क्योंकि सवाल असीं इसलिए भी कर रहे हैं कि पिछले दिनों दे विच दिल्ली कमेटी जिहड़ी है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, उन्हां दे नुमाइंदियां वल्लों सवाल चके गए सीधे और पहला ही ये गल दा एक तरीके नाल खुलासा कर दिता गया कि अगले दिनों दे विच ये वड्डी गतिविधि होण जा रही है और हुण इस दे किस नूं फायदे ने, किस नूं नुकसान ने, या फिर जिहड़ियां तेरा इसका जिक्र कर रही ने उन्होंने इतराज क्यों है इस पंथक मेल तो। क्योंकि आम तौर पर सियासत दे विच कदे भी कहते ना कोई स्थाई दोस्त हुंदा है ते ना कोई स्थाई दुश्मन हुंदा है। सियासत है, उस दे विच लीडर आउंदे जांदे रहिंदे ने, कई पार्टी बदलते ने, कई पुराने साथियों के नाल जांदे ने, कई बारी जिन्हां दी चंगी लाग डाट रही होवे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। सो ऐसिया चीज़ां ही नज़र आईयां ने अज दे समागम दे विच और जम के तारीफां भी कीतियां गईयां ने सुखबीर सिंह बादल ते परमजीत सिंह सरना होरां वल्लों। जी टीम नूं मैं बधाई देना चाहना है, तुसी बहुत वड्डा कदम कीता है, बहुत वड्डा पंथिक एकता का जिहड़ा तुसी सबूत दिता है। मैं दिल दी गहराइयों ते श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान होने के नाते तुहाडा धन्नवाद करदा है। नाले मैं अज एक ऐलान भी करना चाहना है, मैं इन्हां नूं श्रोमणी अकाली दल दी दिल्ली स्टेट सारा दी प्रधान दी जिम्मेवारी, सारी जिम्मेवारी हुण मैं हुण दादूवाल है, ਉਹਦਾ कैरेक्टर की है सारे नूं पता है। मतलब उस पिंड में जाके देखो, पिंड वाले नहीं उन्होंने बुलाते, उन्होंने भजाया है। हुण ए जे हरियाणा वाले उन्होंने गवाही दे बैठे कि वो दादूवाल चलाऊगा। सो ए जे लोग तो अपना बचना चाहिए। और मैं एक गल होर भी आज कह देना चाहता कि मैं अकाली दल नूं कदी भी नहीं छड़िया। मैनू अकाली दल चों कढ़िया गया सी सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा दी सिफारिश दे उत्ते, ते मैं क्या लैके बंदे नूं अकाली दल चों कढ़िया है और राज सभा का मैंबर तो बनया रहा है, पर मुड़ के पार्लीमेंट का मैंबर नहीं बनया। अज का समागम जिसका नाम पंथक मेल सी, बड़े सवाल ने कि इस दे नाल गेम बदलेगी, कि बादल ते सरना दे पंथक मेल का कोई सियासी मायना भी है या सियासी फायदा भी होएगा, कि पंथक मेल नाल बगावत का असर घट हो सकेगा, कि सरना अपना आधार मुड़ हासिल कर सकणगे, दिल्ली का मेल पंजाब दे विच की असर दिखाएगा। बड़े सारे सवाल ने। सो मेहमान साडे नाल जुड़े ने अज गलबात करन लई श्रोमणी अकाली दल तो चरणजीत सिंह बराड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਲਕਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਜੁੜਨ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਗਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਦੇਤੀ, ਮਗਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਗਲਾਪੰਥੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ 21 ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਲੈਣ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦੋ ਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੱਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਚਲੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਖੱਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਉਠਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟੈਕਨੀਕਲਟੀਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੇ, ਕੋਈ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਚੌੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਜਬੂਨ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਕੁਝ ਵਧੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ। ਚਲੋ, ਆਪਾਂ 99 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ 99 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਲੋ, ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਲੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ
ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਲੇਵਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਵਰਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਕਸ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਮੇਲ, ਉਹ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਖ ਲਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਥ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਥ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਕੱਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਕਸ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਵੇਚਿਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਉਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੋਲਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਦੂਰ ਤਿੱਕਰ ਜਾਊ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਤਿੱਕਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ 23 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਈ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22-23 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੈਕਅਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈਣ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਖਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਲੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹਣਾ ਬਦਲ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਖੀਰੀ ਨੋਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਖੀਰੀ ਨੋਟ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਟਨ ਨੋਟ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਅਲਾਟ ਕਰਾਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪਵੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਨਣੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਾਦ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 328 ਅਸੂਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛੇਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ ਜੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਪਲੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕੀ ਕਿ ਉਧਰਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਧਰਲਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਚੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਨਜੀਤ ਜੀਕੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਚਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, 102 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੇ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕਅਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਸਕਣ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਸਥਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸੰਗਰਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਟ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਡੂੰਗੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਚਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਮਨਾਊਗਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਹਿਦੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਲਹਿਦਾ ਕੁਝ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਉ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਨੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੌਮਿਨ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਮਿਨ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ 7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੋਲਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ SYL ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਜਮਾ ਫੈਸਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਗਲਤ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ? 100% ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਦੀ ਅਵਗਿਆ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕੋਲ ਗਏ ਵੋਟਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਝੂਠ ਨਾ ਫੈਲਾਓ,
ਆਹੀ ਆਦਤ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋ ਇਹ- ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ- ਗਏ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ- ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਮੰਗਵਾ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਪੰਥ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਇਆ ਝੂਠ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੋਲੋ, ਲਈ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਕੰਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਹੁਣੇ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ- ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਹੈ। ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੁਣ ਹੈ, ਸਕਦੇ। 10,000 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਹੋਣਗੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੂੰ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿ 1925 ਦਾ ਗਲਤ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਰੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਕਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਐਕਟ- ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ debate ਦੀ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹੈ। ਤੇ। ਢਾਰੀ ਦੀ amendment ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ- ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ technical ਸਾਹਿਬ ਦੇ issue ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਭ ਸਟੇਟ ਕੁਝ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਜਤਾਇਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਸੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗੱਲ ਗਈ? ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈਏ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੀਟੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਤਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਾਲਕਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੀਆ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੱਕਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੱਕਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਧੜੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖੋਲਿਆ, ਧਰਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੋਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸੇ ਖੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ, ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਲਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਦ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਕੱਠ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਪੰਥ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 200 ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। 2023 ਤੱਕ ਪੀਟੀਸੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵੇਚਤਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵੰਜਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਕਰਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 102 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਘਰੇ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓਗੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ। ਹੁਕਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਹੈ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁੜੱਤਨ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁੜੱਤਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਦੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁੜੱਤਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ CBI ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਪੰਥਕ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੋਲਾ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਨਾ ਪੋ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਤਰੀਕ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕੱਢੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਗੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਐ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਰਲਾਵੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 0 ਦੱਸ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੂਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ 0 ਦੱਸ ਲੈਣ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ 1 ਤੇ 1 2 11 ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਐਡਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਪੀਚਜ਼ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੰਨੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ 'ਚ। ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਸਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਉਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ
ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜੇਬਲ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਭਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੜਤਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੈਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਧੌਂਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣੇ ਸੀ ਜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਦਰਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਦ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 27 ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਲਤ, ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ABCD ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 27 ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਿਬੇਟ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਬੈਠੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਆਪਦੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਸਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।